कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वात्साली गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதே சொன்னேன் மாதாஜி, என்னுடைய லேப்டாப் வேலையே செய்ய மாட்டேது, ஓப்பனே ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்றேன். என்ன வேலையே செய்ய மாட்டேது? என்ன குரூப் பேரா? குரூப் பேர் என்ன? இது நீ தமிழ் சதாச்சாரில தண்டேஸ்வரி மாதிரி அதை ஓப்பன் பண்ணேன். ஒன்லியுமே வடிவரசு ராமலட்சுமி வரும். அதுல வந்துட்டு இது ஓப்பன் ஆகும், வைகுந்த பூமி மாதாஜில ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகும். எனக்கு மாதாஜி பண்றாங்களா விடு. ஓகே மாதாஜி, நீங்க பண்ணிடுங்க. எனக்கு விஷ்ணு பிறப்பு பண்ணுவாரு. ஓகேங்க மாதாஜி. மணி 8:45. விஷ்ணு பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சானிங்க? இன்னொரு ரவுண்ட் சான் பண்ணீங்களா? ஒரு ரவுண்டு ओके माता जी। பண்ணுங்க பிரபு. தேங்க்யூ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे பிரபு உங்க வாய்ஸ் கேட்கலீங்களே பிரபு. எனக்கு தான் கேட்கலையா, யாருக்கும் கேட்கலையா? கேக்குதுங்களா மாதிரி இப்பதான் கேக்குதுங்களான்னு கேட்கறது கேக்குதுங்க பிரபு. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸ்கிரீன் நல்லா பெருசா தெரியுதுங்களா? விஷ்ணு பிரபு மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது ஓகே மாதாஜி. மேம். தேங்க்யூ. உபதேசம் புதம். ஜெய ராதா மாதவ் யார் பாடுறீங்க? என்ன பாட சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன பாடட்டும்? மங்களாச்சரணம் ஒருத்தர் வாசிக்கிட்டோம். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரவணதா நான் மாதாஜி நீங்க தான் பாடட்டுமா பாடிடுறீங்களா? மாதாஜி? சரவணதா மாதாஜி பாடிடுங்க. ஓகே. ஜெய ராதா மாதவா. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களாச்சரணம் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? யார் படிக்கலையா? விஷ்ணு பிரபு மங்களாச்சரணம் படிக்கிறீங்களா? படிங்க. படிங்க மோகன சுந்தர பிரபு. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीगुरुं पूर्वं सत्रजातं सगनादान्वितं कंसतीतं सात्वैतं सावधैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविदागान्वितां स हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता रमणमोऽस्तु ते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वरङ्गावनेश्वरी वरसभामि सुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये।
वाचा कल्पतरुक्ष चक्रुभ सिंधुप्य परिणाम भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरे विषयो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बोधले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधिनामिने नमस्ते सरस्वती देवगौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्य यशोदारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பார்க்கலாமா? நேத்து எது வரைக்கும் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து மாதாஜி எடுத்ததுல யாருக்கு எந்த பாயிண்ட் நினைப்பிருக்கு? ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு மொழிபெயர்ப்பை படிக்கிறேன். நீங்க மாதாஜி சொன்ன பாயிண்ட ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். வாச்சோ வேகம் மனசக குரோதோ வேகம் ஜுகா வேகம் உதுர பஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விசகேத தீரகா சர்வாம் அபிமாம் பிரதிபீம் சா சிஷ்யாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு காட்டுக்கு மாற்றியங்க. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்புல? யார்ட்டு புக் இருக்குது டிவோட்டீஸ்? யார்ட்டி புக் இல்லைங்களா? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் ஊந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தி உள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவராவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல் வந்து பிரபுபாதர் சொல்லுவாரு. ஒருத்தர் வாயை திறக்காத வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு முட்டாள்னு தெரியாதான். வாயை திறந்தாதான் முட்டாள்னு தெரியும். உண்மையா இருப்பது உத்தமம். அதுக்கு பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும், பேசக்கூடாத இடத்துல பேசக்கூடாது. பேசுற வார்த்தைகள் முக்கியமா இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? அனாவசியமான பேச்சு இருக்க கூடாது. பகவானை பத்திய பேச்சுக்களாக, அதாவது கிருஷ்ண கதா, ராம கதா, இந்த மாதிரி பேசணும். பக்தர்களை பத்தி பேசணும், ஆச்சாரியர்களை பத்தி பேசணும். அது நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு பேச்சு. ஆன்மீகத்தில் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வளர்க்கும். மனதின் உந்துதல், மனதை வந்து கட்டுப்படு. எவ்வளோ பெரிய டிவோட்டி இருட்டுல கூட குறிப்பாத்து அம்பு எய்யுறதுல அம்பு விடுறதுல வந்துட்டு அர்ஜுன் மிகப்பெரிய நம்பர் 1 டிவோட்டி. அப்பேற்பட்ட ஒரு பகவானுடைய பக்தர் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணா, கடல் அலையை கூட நான் வந்து அடக்கிடுவேன், ஆனா என் மனசை வந்து அடக்க முடியலன்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி அந்த மனதின் உந்துதல மிகப்பெரிய டிவோட்டியில் நம்மள ஏமாத்திரம் சொல்லுங்க. இந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, ஒரு குருவுக்குரிய ஒரு தகுதி. இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துலயுமே, எந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களையுமே ஒரு சீடர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி இருக்குது. கோபத்தின் தூண்டுதல். கோபத்தின் தூண்டுதல்னா, கோபங்கிறது வந்துட்டு கோபத்தோட எந்திரிக்கிறவன் நஷ்டத்தோட உட்காருவான். பழமொழியே கோபமே படக்கூடாது. கோபம்தான் ஒருவனுக்கு கோபம் வந்தா அதுதான் அவனுக்கு சத்ரு. கோபத்தாலதான் எல்லாமே அழியறது. மற்றும் நாக்கு, வயிறு. நாக்கு சொல்லவே வேணாம், ஒண்ணுமே இல்லை. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வர்றதுக்கு பயங்கரமா எல்லாருமே ஏன் பயப்படுறாங்க தெரியுங்களா? ஸோ அதை சாப்பிட வேணாம்னு சொல்றாங்க, இதை சாப்பிட வேணாம்னு சொல்றாங்க. இது குடிக்க கூடாது, அது குடிக்க கூடாது. எப்படி நாக்கு கட்படுறது? காப்பி கூட குடிக்க கூடாதுன்றாங்களே அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப காப்பி குடிக்கிறதுங்கிறது கூட ஒரு போதை தான். போதைன்றது தவறான அர்த்தம் இல்லை. ஒரு பொருளுக்கு நாம் அடிமையாவது வந்து போதை. என்னால இப்போ நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு மது அருந்துறது தான் போதைன்னு. இல்ல, காப்பி குடிக்கிறோமா அதை நம்மளால விட முடியல. எதுக்கு நம்ம அடிமையாகிறோம்?
அதுக்கு நம்ம அடிமையாயிரும். அதுதான் நம்ம போதைங்கிறோம். ஒருத்தருக்கு பணத்து மேல போதை. இப்ப நமக்கெல்லாம் எதுல போதை? பக்தியில போதை. பகவானை பத்தி கிருஷ்ணன் மேல நமக்கு போதை. இது நல்லது இல்லைங்களா? இந்த நாக்கு அடக்கணும். இல்ல நாக்கு தான் எல்லாரும் அடிமை. எனக்கு அந்த இது இல்லாத என்னால சாப்பிட முடியாதுங்கிறாங்க. இத தியாகம் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் சொல்லுங்க. இது நான் கஷ்டம். எதை வேணாலும் அடக்கலாம், நாக்க அடக்கவே முடியாது. அதுவும் அந்த ருசி கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் மனசை அடக்கணும். மனசே, நான் சொல்றதை நீ கேளு, நீ சொல்றதை நான் கேட்க மாட்டேன். நான் என் புத்தி, நான் சொல்றேன், நீ அடங்கு. அதை சாப்பிட நினைக்கிறேன், சாப்பிடாத. அந்த பக்கம் போறோம், அந்த வாசம் வருது. ஒரு வாசம் நம்ம ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு இருந்து ஒரு வாசம் வருது. அப்ப என்ன வாசம் நல்லா இருக்குதே, அது என்ன கொஞ்சமாச்சும் வர செய்யும், வராது இருக்காது. ஆனா சில நாள் போக 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 நமக்கு அந்த வாசத்தை பிடிச்சாவே ஒரு வெறுப்பு வந்துடும். ஏன் சொல்லுங்க? நம்மளுடைய பிளட் ஒரு 7 வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் சேஞ்ச் ஆகுது. நம்மளை சாப்பிட்டதெல்லாம் இப்ப சாப்பிட்டுருக்கேன். நான் இன்னைக்கு ஒரு பொருள் சாப்பிட்டேன், அது இந்த ரொம்ப நாளா சாப்பிட்டு இருக்கிறோம். அதனோட இது போகணும்னா 7 வருஷம் ஆகுங்க, சயின்டிபிக்கலாவே இது. அப்புறம் நாக்க கஷ்டம், வயிறின் தூண்டுதல். வயிறு என்ன பசிக்குது சொல்லுங்க, பசி அடக்கணும். அதுவும் இல்லாத என்னதுன்னா, பசி வந்தா 10மே பறந்துடும். வயிறின் தூண்டுதல், வயிறு பசிக்கும், எனக்கு அது சாப்பாடு கொண்டு கேட்கும். அது இந்த விரதம் இருக்கும்போது பாருங்க, அன்னைக்குதான் நமக்கு பசிக்கும். அடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பசி வந்தால் 10ம் பறந்துடும். ஆனா நமக்கு பகவான் மேல் நினைவு இருந்தா, அவர் மேல் நினைப்பு இருக்கும்போது நமக்கு அந்த வயிறு அதான் அடக்கிடலாம். இதான் இந்த மாதிரி பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்கள் சொல்லவே வேண்டாம். இத தான் அப்படி இருக்கவங்க எல்லாம் உலகமே சன்னியாசியா மாறிடுமே சொல்லுங்க. உலகமே சன்னியாசியா மாறினா என்ன இருக்குது? அப்படி ஆகவே ஆகாது ஒரு காலமே. ஏன்னா இந்த காலத்துல ரொம்ப பாலியல் வன்கொடுமை தான் நிறைய நடக்குது. குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு குட் டச் பேட் டச் சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு நிலைமை இப்ப நம்ம சமுதாயத்துல அந்த அளவுக்கு கைமீறி போயிட்டு இருக்குது. இதை எல்லாமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் தான் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களை கேள்வி கேட்டேனே, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப மொழிபெயர்ப்ப நான் விளக்கி சொல்லிட்டேன், ஸ்லோகம் படிச்சாச்சு. மாதாஜி நேத்து சொன்ன பாயிண்ட் யாருன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்கம்மா குமுதரவி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னங்க மாதாஜி, இப்பதான் வந்துக்கிறேன் நானு. என்ன கேள்வி கேட்டீங்க? நேத்து மாதாஜி நடத்துனதுல உங்களுக்கு என்ன நினைவு இருக்கிறது? ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. நேத்து கிளாஸுக்கு நான் வரல, அதனால தெரியல எனக்கு மாதாஜி. பார்த்து படிச்சு பாருங்க, இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியுது, அதை பார்த்தாச்சு படிச்சு சொல்லுங்க. டிவோட்டீஸ் மனதை கட்டுப்படுத்துதல். அப்படி பார்த்து படிக்க கூடாது. அஷ்டாங்க யோகம், கிருஷ்ண பக்தி யோகம். வெரி குட். சரி, கிருஷ்ணரோட திருவடிகளை பத்தி மேம் நேத்து பேசினாங்க மாதாஜி. ஓகே பெண்ணரி சுப்பிரமணியம் மாதிரி. தேங்க்யூ. சொல்லுங்க, வேற யாருக்கு என்ன நினைப்பு இல்லைங்களா? புக் இருக்கவங்க புக் கூட பார்க்கலாம். அந்த பாயிண்ட் தான் சொல்லணும். என்ன கேள்வி மாதாஜி? என்ன கேள்விங்க மாதாஜி? நேற்றைய பாடத்தில் என்ன நடத்தினார்கள்? அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது என்ன கேள்வி கேக்குறாரு, பரீட்சித் மகாராஜர் கிட்ட கேக்குறாரு. பரீட்சித் கேக்குறாரு, இப்ப இந்த மாதிரி தப்பு செஞ்சு தண்டனை அனுபவிச்சு அதை பார்த்தும் சில பேர் திருந்தலன்னா பரிகாரம் என்ன, இது என்ன பரிகாரம்னு கேக்குறாங்க. கிருஷ்ண பக்தியில வர்றதே ஒரு பரிகாரம்னு சொல்றாங்க. அது மறுபடி திருப்பி இது பண்ணா 10 அஃபென்ஸ் சொல்றாங்களா, 5வது அஃபென்ஸ் இதுல மறுபடியும் தப்பு பண்றது அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. நேற்றைய பாடத்தை பிரபு சுருக்கமா சொல்லிட்டாரு, முக்கியமான கண்டென்ட் சொல்லிட்டாரு. என்ன இப்ப இது எல்லாமே புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த ஒருவர் தான் சீடர்களை ஏற்கும் ஒரு தகுதி பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதுல என்ன கேள்வி கேட்கிறாரா பரீட்சித் மகாராஜ்? என்ன கேட்கிறாருன்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமியை பார்த்து, மக்களால தங்களுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியல, எதுக்காக பிராயச்சித்தம் பண்ணணும்? இதனுடைய அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் நாம ஒரு தடவை படிச்சா புரியாது பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ்.
10 டைம் ஆமாங்க படிக்கணும். மாதாஜி. ஆனா வாரத்துல 2 தடவை, உங்களை 3 தடவை உங்களை மாதிரி இருக்கும்போது இது இல்லைன்னா மாதாஜி இப்படி கேள்வி கேட்கறாங்க. புரியும். மக்களால தங்கள் புலங்கள் கட்டுப்படுத்த என்ன இது என்னன்னு 1000 தடவை யோசனை பண்ணியிருப்பேன். ஆனா பக்தி சாத்தி ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை பண்ணோம். அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுது. என்னன்னா இப்போ நாம வந்து இப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். இப்போ நம்ம நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் பாருங்களேன். நம்ம ஒரு ஐயோ நம்ம இந்த தவறு செஞ்சுட்டுமே, இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? சின்ன வயசுல பழக்கிறோம். போய் சொல்லிட்டியா, போடு பிள்ளையார்களுக்கு போ, அங்க போய் 10 உக்கி போட்டுட்டு வா, 10 தோப்புக்கரணம் போடு சொல்றோமா? நீ பொய் சொல்லிட்ட, அதுக்கு நீ பண்ணு என்ன அதுக்கு? சரி இனிமேல் சொல்லக்கூடாது. அதுதான் ஒரு பிராயச்சித்தம். हरे कृष्ण माता जी। प्रभु माता जी का नेट இல்லையா? हरे कृष्ण நெட் ஆமா நெட் மாதாஜி ப்ராப்ளம். நெட் எட்டு போயிடுச்சு. हरे कृष्णा। கட் ஆயிடுச்சுங்கன்னு தெரியல. கேட்டுச்சுங்களா? ஓகே மாதாஜி. கேக்குதுங்களாம்மா? சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி நம்ம தப்பு செஞ்சுட்டு போய் பிராயச்சித்தம் செய்யறோம். பிராயச்சித்தம் செஞ்ச பின்னாடி அந்த தவறை செய்யாத இருக்கிறோமா? அதுக்குதான் இந்த அது இடத்துல செஞ்சுட்டே சொல்றாங்க இருக்கோம். பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் வந்து பாவ மன்னிப்பு சண்டேடா சரி என்ன செய்யறாங்க? போய் பாவ மன்னிப்பு சர்ச்சில் ஃபாதர்ட்ட கேட்கறாங்க. பட் திரும்ப அவங்க இன்னொரு தடவை பாவ மன்னிப்பு கேட்க இருக்காங்களா? இல்ல. திரும்ப அடுத்த வாரம் தவறு செய்யறாங்க, போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அடுத்த வாரம் தவறு செய்யறாங்க, பாவ மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. இதுல என்ன பிரயோஜனம்? இதுல நோ யூஸ். அதை வந்து என்ன சொல்றாங்க? மதையான குற்றத்தோட ஒப்பிடுறாங்க. மதையான குற்றம் இல்ல, யானை குளியல். யானை குளியலோட ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க. யானை குளியல்னா யானை என்ன செய்யும்? தண்ணியில இறங்கி நல்லா குளிக்கும். தண்ணி எடுத்து எடுத்து முதல்லாம் இறைச்சிட்டு குளிச்சுட்டு மேல வந்துச்சுன்னா உடனே மண்ணை எடுத்து மேல போட்டுக்கும். அது குளிக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம்? பிரயோஜனம் கிடையாது. இந்த பிராயச்சித்த முறைகளால பிரயோஜனம் கிடையாது. இதுல வந்து ஒரு தவறை பார்க்கிறோம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் மேலே ஏத்திருங்க அப்படியே. ஒருத்தர் வந்து நல்ல அறிவாளி, சட்டத்தை தெரிஞ்சதுனாலையும் வேதத்தை படிக்கிறதுனாலையும் தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான். கொஞ்சம் புத்தி இருக்கிறவன் கேட்கறதுனால சரி நம்ம அந்த தவறை நீ செய்யக்கூடாதுன்னு நினைப்பான். ஒரு சிலர் தண்டனை கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சு தவறு செய்யறான். இன்னும் மிக மிக தாழ்ந்த புத்தி உள்ளவன் என்ன செய்யறான்? தண்டனை கிடைச்சி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் திரும்ப அதே திருட்டு தொழில செய்யறான். அதனால அவனுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது. ஒரு யூஸும் இல்லை. எதுக்கு சட்ட திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு பரிசித்து மகாராஜா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் மேல பண்ணுங்க. நேத்து மாதாஜி எடுத்துட்டாங்க, அதுக்கு மேல கண்டினியூ போலாம். நேத்து எடுத்தது முடியும் மாதாஜி. எடுத்தது எடுக்கிற இடத்துக்கு வாங்க. இதுல வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு தவறு செய்யறோம்னா இதுக்கு இங்க ஒரு இந்த ஒரு சுலோகத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுங்க. என்னன்னு பகவான் வந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சூரியனுக்கு சமம், அறியாம வந்துட்டு இருளுக்கு சமம். பகவான் சூரியன் இருக்கிற இடத்துல இருள் இல்லை. அது போல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க இருந்து விட்டாங்க மாதாஜி? நமக்கு அறியாமைங்கிற ஒரு இல்லுக்கு இடமே கிடையாது. ஓகேங்களா? மக்கள் பேசுறாங்க. வந்துட்டாங்க பாருங்க மாதாஜி. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 22.31. கிருஷ்ண சூர்ஜ சமஹ மாயா ஹய அந்தகாரா ஜாஹா கிருஷ்ண தாஹா நாகி மாயார அதிகாரா. என்ன? கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாயை இருளை போன்றது. சூரிய ஒளி இருக்கும் இடத்துல இருங்கிற கேள்விக்கே இடம் இல்லை. அதுபோல பகவான் நம்ம மனசுல இருந்தா மனம் வந்து மாயையால் பாதிக்கப்படாது. ஏன் மாயையால் பாதிக்கப்படாது? கிருஷ்ணர் இடத்துல பகவான் சொல்றாரு, மம மாயா துரத்யா. மாயா எனக்கு கீழ்பட்டதுன்னு பகவானே சொல்றாரு. பகவான் இடத்துல இருக்குமா மாயை? இருக்கவே இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அந்த கோபத்தை என்ன பண்ணணும்? நாம அதை வந்து அப்படியே பக்திக்கு திருப்பணும். ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணாரு? கோபம் வந்தது, அந்த கோபத்தை லங்கைக்கே நெருப்பு வச்சாரு. எதுக்காக? பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்காக. அதே மாதிரி ஜகாய் மதாய் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாரு? பகவான் வந்துட்டு தண்டிச்சாரு. யாருக்காக? பகவான் இப்படி செய்யலாமா? யாருக்காக? பக்தருக்காக. பக்தருக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போது பகவான் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டாரு. அவருடைய கோபம் எங்க போச்சு? ஜகாய் மதாய் மேல காட்டினாரு. அதே மாதிரி சிக்ஷாட்டத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? தரோர் அபி சுனிசேனா அமானினா மானதேனா. அதாவது நாம வந்துட்டு புல்லை போல பணிவா இருக்கணும், மரத்தை போல பொறுமையா இருக்கணும்னு இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எங்க விட்டாங்க? போலாம் மாதாஜி. இதெல்லாம் நீங்க சொல்லல, நான் அப்படியே அதை பார்த்துதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன். போலாம் மாதாஜி. மாதாஜி கடைக்கு மாதாஜி எடுத்த கிளாஸ் முடிச்சாங்க இல்லைங்களா, அந்த இதுக்கு போங்க. 10 பேஜ் எடுத்தாங்களா நேற்று மாதாஜி? 11வது பேஜுக்கு போங்க, படிக்கட்டும். நம்ம விளக்குதான் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒருத்தரை கூப்பிடுங்க மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு நீங்க கூப்பிடுறீங்களா ஒரு ஒருத்தரா? அல்ப படிக்கலா? ஓகே மாதாஜி. டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே ரெடியா இருங்க. அல்ப படிக்கலா பிரபு கூப்பிடுறாரு, ஒரு ஒருத்தரா படிங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேரா படிங்க, ஏன்னா எல்லாருக்குமே படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் வேணும். நான் அப்படியே ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். மாதாஜி சுமத்ரா நான் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா ஃபர்ஸ்ட்? யாருங்க யாருங்க பிரபு? நீங்க தான் மாதாஜி. என்ன படிக்க சொல்றீங்களா? ஆமா. ஓகேங்க பிரபு. கிருஷ்ணர் எப்போது பிரசாதம் வழங்குகிறாரோ அப்போது மட்டுமே உண்ணுதல் என்பது பக்தரின் மனப்பான்மையாகும். இதுவே நாவின் தூண்டுதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழியாகும். ஒருவன் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பிரசாதத்தை ஏற்க வேண்டும். நாக்கு அல்லது வயிற்றின் உந்துதலை திருப்திப்படுத்துவதற்காக உணவகங்களிலோ இனிப்பு கடைகளிலோ உண்ணக்கூடாது. பிரசாதம் மட்டுமே ஏற்றல் என்னும் கொள்கையில் நாம் உறுதியுடன் இருந்தால் வயிறு மற்றும் நாவின் தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். இதை போலவே பாலுறுப்பின் உந்துதலான இருங்க மாதாஜி. இப்ப நாக்கை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது சொல்லுங்க. நம்ம பிரசாதம் சாப்பிட்டா தானா கண்ட்ரோல் ஆயிடும். பகவான் மேல இருக்கிற பக்தியில நமக்கு வந்து அனுபவம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அனுபவம் தான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் டீச்சர்மாங்க. அனுபவமே சிறந்த ஆசான். அதை நீங்க அனுபவிச்சீங்கன்னா தானா உணர்ந்துடுவீங்க. கடையில போறோம், பாக்குறதா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம்னா நம்ம நினைக்க கூடாது. அதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். நம்ம மனசை வந்து அடக்கணும். இதை எப்படி அடக்கணும்? பிரசாதத்தை கொடுக்கறதுனால நம்ம அதை அடக்குறோம். பிரசாதம் கொஞ்சமா நான் சாப்பிடுறேன். கொடுப்போம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க இஸ்கானுக்கு வந்து பாருங்க மாதாஜி, அளவெல்லாம் கிடையாது. நீங்க நல்லா சாப்பிடலாம், எவ்வளவு தரம்னாலும் வாங்கி சாப்பிடலாம். அதனாலதான் இந்த இடத்துல பிரசாதம் மட்டுமே ஏற்றல் என்னும் கொள்கையில் நாம் உறுதியுடன் இருந்தால் வயிறு மற்றும் நாவின் துண்டுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஓகேங்களா? இது வந்து எது கட்டுப்படுத்துறதுக்கு? வயிறையும் நாக்கையும் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது. அப்புறம் பாலுறுப்பின் உந்துதல்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? படிங்க குமுதா மாதாஜி. அவசியமின்றி பயன்படுத்தாமல் இருப்பதின் மூலமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தையை பெறுவதற்காக பாலுறுப்பு பயன்படுத்த வேண்டும். இல்லாவிடில் அதனை பயன்படுத்தக் கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் திருமணத்தை ஊக்குவிப்பதற்கு கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் காரணமே தவிர பாலுறுப்பை திருப்தி செய்வதற்கன்று. குழந்தைகள் சற்று வளர்ந்தவுடன் அவர்கள் டெக்ஸால் ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க பிரபு. டெக்சாஸ் மாகாணத்தின் பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணமே தவிர டெக்சாஸ் மாகாணத்தின் டாலஸ் நகரில் அமையப்பெற்றுள்ள எங்களின் குருகுலத்துக்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். அங்கே அவர்கள் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வுடைய பக்தர்களாக பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வுடைய அத்தகு குழந்தைகள் அதிகமாக தேவைப்படுகின்றனர். குழந்தைகளை அவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வுடன் வளர்க்கும் தகுதியுடைய நபருக்கு
பாலுறுப்பை பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வு கட்டுப்பாடு முறைகளில் முழுமையாக பயிற்சி பெற்றவர்கள் உண்மையான ஆன்மீக குருவாக செயல்படுத்துவதற்கு தகுதியுடையவராகிறார். ஹரே ஸ்ரீல கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. என்ன செய்யறாங்க, என்ன சொல்றாங்க? நாம வந்துட்டு நம்ம நாட்டுல என்ன கல்யாணம் பண்ணதே குழந்தை பெக்கதான்டா, சும்மா பெத்து போடுறா அப்படிம்பாங்க. எது கல்யாணம் பண்ணா குழந்தை பெக்கறது, பெண்கள் வந்து குழந்தை பெக்கிற மிஷின் அது கிடையாது. நம்மளுடைய பாலுறுப்பு நம்ம எதுக்குன்னா, நான் ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கணும், அந்த குழந்தை ஒரு பக்தரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல ஒரு குழந்தைய பெக்கணும். எனக்கு குழந்தை வேணும், நான் திருப்தி அடையணும் இதுல அப்படிங்கிற ஒரு நிலவுல நம்ம இருக்கக்கூடாது. எதுக்காக நம்ம இணையணும், எதுக்காக மனைவியுடன் இணையணும்னா, கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு குழந்தை நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற அதுக்காக நம்ம வந்து அந்த பால் உறுப்பை பயன்படுத்தலாம், தவறு கிடையாது. இது பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது, பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. என்னன்னு, இந்த மாதிரி ஒரு மனைவியுடன் வாழ்ந்து பகவானுக்காக மட்டும்தான் குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க, கிருஷ்ணவனுடைய குழந்தைகளை பெக்கணும்னு சொல்லி இருக்கவங்க கூட பிரம்மச்சாரி தான். பிரம்மச்சாரின்னா நம்ம சொல்லுவோம் கல்யாணமே ஆகாதவங்க பிரம்மச்சாரின்னு. பட் கிரகஸ்தர்கள் கூட பிரம்மச்சாரி சொல்லலாம். ஏன் சொல்லலாம்? அவங்க ஒரே மனைவி, அனாவசியமா இல்வாழ்க்கையில வந்து இல்லற சுகத்துல ஈடுபட மாட்டாங்க. அப்படி இல்லற சுகத்துல ஈடுபடணும்னா கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்னு அதுக்காக மட்டும்தான் ஈடுபடுவாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்துட்டு நமக்கு பயமே இல்லை, ஏன்னா அந்த குழந்தை கிருஷ்ண உணர்வு வளருது. அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கணுமா? இப்ப பாருங்க, இப்ப குருகுலம் இருக்குது, சேலத்துல குருகுலம் இருக்குது. அதே போல பன்றிப்பூர், அங்க வந்துட்டு இங்க பக்திவிகார சுவாமி குரு மகாராஜ் இருக்கு, அங்க வந்துட்டு லோகநாத் மகாராஜ் இருக்கிறாங்க, மாயாப்பூர்ல ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் இருக்கிறாரு, அங்க குருகுலம். இஸ்கான்ல நிறைய இடத்துல குருகுலம் இருக்குது. பணமெல்லாம் யாரும் கேட்கறது இல்லைங்க. நாம போய் பௌதிக கல்வி படிக்க போனா வருஷத்துக்கு எத்தனை லட்சம் கொடு, அத்தனை லட்சம் கொடு, இந்த சாப்பாட்டுக்கு இது அதுக்கு இதுக்குன்னு பணமா கறந்து தள்ளிடுவாங்க. இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புனா குழந்தைங்களும் நல்லபடி வளரும். ஆன்மீக கல்வியை இலவசமா கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி எங்கேயுமே இல்லை. ஆனா குழந்தை கொண்டு நம்ம விடணும். இந்த குழந்தை இந்த மாதிரி ஒரு குருகுலத்தில் படிச்சுட்டு அந்த குழந்தை வந்து எல்லா குழந்தைகளுமே கட்டுப்படுத்தி பிரியப்பட்டு அவங்க எல்லாம் யாரும் பிரம்மச்சாரியா போகணும்னு சொல்லல. குழந்தைங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணம் வந்தா கல்யாணமே ஆகாத குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இதுல இருந்து வர குழந்தைங்களே உருவாகக்கூடிய தகுதி உடையவர், தெரியுங்களா? ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது. அடுத்து படிங்க. கிருஷ்ண உணர்வு கட்டுப்பாட்டு முறைகள். உமாபதி சிவா படிக்கிறீங்களா? படிக்கவா? வேற ஏதாவது ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கணும்? பிரபு. ஸ்ரீ உமாபதி சிவா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் உபதேச பிரதத்திலிருந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அணுவிருத்தி அந்த வர அணுவிருத்தி என்னும் நமது விளக்க உரையில் பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார். பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் தூண்டுதல், உடலின் தூண்டுதல் ஆகிய 3 வகையான தூண்டுதல்களும் நம்முடைய பௌதீக அடையாளத்தில் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த மூவகை தூண்டுதலுக்கு ஜீவன் பலியாகும் போது அவனது வாழ்க்கை அமங்கலமானதாகிறது. இத்தகு தூண்டுதல்கள் அல்லது உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த பயில்பவன் தபஸ்வி தவத்தை பயில்பவன் எனப்படுகின்றான். இத்தகைய தவத்தினால் பரமபுருஷ பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தியான பௌதீக சக்தியிடம் பலியாவதிலிருந்து ஒருவன் தப்பிக்கலாம். நம் பேச்சின் தூண்டுதல் என்று குறிப்பிடும் போது அருவவாதிகளான மாயாவதிகளின் பேச்சு கர்மகாண்டம் எனப்படும் பல்நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவனின் பேச்சு கட்டுப்பாடின்றி வாழ்வை அனுபவிக்க விரும்பும் பௌதீக மக்களின் பேச்சு முதலிய பயனற்ற பேச்சுக்களை குறிப்பிடுகின்றோம். அவர்களுடைய பேச்சுகளும் இலக்கியங்களும் பேச்சின் தூண்டுதலுக்கு தெளிவான உதாரணங்களாகும். பல்வேறு மக்கள் அபத்தமாக பேசுகின்றனர், பயனற்ற நூல்களை எழுதி தள்ளுகின்றனர். இவையாவும் பேச்சினுடைய தூண்டுதலின் விளைவே. இந்த சுபாவத்தினை
முறியடிப்பதற்கு நம்முடைய பேச்சினை கிருஷ்ணரை சார்ந்த விஷயங்களை நோக்கி நாம் திசை திருப்ப வேண்டும். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.5, 10, 11 பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. தாயாத் வசாத் சித்ரபதம் ஹரே யாஷோ ஜகத் பவித்ரம் பிரக்னோரித கர்ஷி ஹரிஹி சித் தத் வாயசம் தித்தம் உசந்தி மானச நாயத்ர கம்ச நிரம்பந்த்யூஷி சக்ஷயா. முழு பிரபஞ்சத்தின் சூழ்நிலையும் தூய்மைப்படுத்துபவர் பகவான் ஒருவரே. அந்த பகவானின் பெருமைகளை வர்ணிக்க வார்த்தைகளை சாதுக்கள் காகங்களுக்குரிய தீர்த்தமாக கருதுகின்றனர். பூர்ண பக்குவமுடைய நபர் தெய்வீக தீர்த்தலத்தில் வசிப்பவர்கள் என்பதால் அவர்கள் காகங்களுக்குரிய அந்த இடத்தில் எந்த இன்பத்தையும் பெறுவதில்லை. ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அதை கிருஷ்ணா வச்சு மாதா. கொஞ்சம் கீழே கொண்டாங்க. ஆரம்பத்துல சித்திரபதமாரே யசோ ஜகத் பவித்ரம் பிரக்னேத கர்கிஜித் தத்வாயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா நாயத்ர ஹம்சா நிரமந்தி சிக்ஷயாஹ. இது வந்து அருமையான ஒரு பாகவத ஸ்லோகம். இதுல என்ன உங்களுக்கு புரியுது சொல்லுங்க இந்த இடத்துல. அப்புறம் இந்த மொழிபெயர்ப்பு கீழே இருக்குது பாருங்க. அந்த இதுல புரியறது என்ன புரியுது இந்த மொழிபெயர்ப்புல? பிரபஞ்சத்தின் சூழ்நிலையை தூய்மைப்படுத்துகிற பகவான் ஒருவராக தான் முடியுது. பெருமைகளை வர்ணிக்க வார்த்தைகள் சாதுக்கள் காகங்களுக்கு சொல்றாங்க. காகங்கள் எப்படி வாழுதுங்கிறத உதாரணம் காட்டி சொல்றாங்க. வேற யார் சொல்றீங்க? விஷ்ணு பிரபு சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சரிங்கம்மா, ஓகேங்க பிரபு, தேங்க்யூ. விஷ்ணு பிரபு ஹரே கிருஷ்ண புரியுதுங்களா? மாதாஜி. என்ன புரியுது உங்களுக்கு சொல்லுங்க. இதுக்கு மேல பிரபுக்கு சொன்னதுக்கு மேல நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே. அதாவது என்ன இதுல சொல்றாங்கன்னா, இது அருமையான ஒரு இது. டக்குன்னு கேட்டா பாவம், நான் படிச்சதுனால உங்களை கேட்கிறேன். என்னன்னா, இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம புக்கு மேகசினு நிறைய வருது. அதுல வந்து கண்ட கண்ட நியூஸ் வருது. அவனை கொன்னா, இவனை கொன்னா, சரி அங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டாங்க, இங்க சினிமா நடிகர்கள் இப்படி அந்த ஊர்ல அது பூகம்பாச்சு, இந்த ஊர்ல இதாச்சு, இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல இப்படி அப்படி இப்படி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வரும். அது எவ்வளவு நேரம் மனசுல நிற்கும்? கொஞ்ச நேரம் தான் நிற்கும், அதுக்கு மேல நிக்காது. நம்ம எதை பகவத்கீதை பாகவதம் இன்னைக்கும் பாருங்க, எப்பயோ எடுத்தாங்க ராமாயணம் மகாபாரதம்னு, இன்னைக்கு படம் உட்காந்து பாக்குறாங்க. அதே கதை தான், தொண்டு தொட்டு அதே கதையை தான் நம்ம கேட்டுட்டு வரோம். இன்னைக்கு கேட்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது. சொல்லுங்க, மகாபாரத கதை சொன்னா யார் எழுந்துட்டு போறாங்க? உட்காந்து கேட்கறாங்க. எத்தனை தடவை கேட்டாலும் சலிக்கிறது இல்ல. தத்வாயசம் தீர்த்தம் உசந்தி மானசகா. மானசானா என்னன்னா, காக்கைகளுக்குரிய தீர்த்தம் நினைச்சு தீர்த்தம்னாவே புனிதமாச்சு. இதனா காக்கைகளுக்குரிய தீர்த்தம் போட்டிருக்காங்க. என்னன்னா, காக்கை எங்க இருக்கு சொல்லுங்க? காக்கை எல்லாம் குப்பமேட்டுல தான் இருக்கும், நல்ல இடத்துல இருக்காது. பட் அதே அன்னப்பறவைகள் எப்படி இருக்கும்? அது நல்லா சுத்தமான நீர்நிலைகள் தான் அன்னப்பறவைகள் இருக்கும். அதுதான் இந்த இடத்துல பகவானை பத்தி வர்ணிக்காத ஒரு புத்தகமாகட்டும், வர்ணிக்காத அவரது பெருமைகளை போல பாடாத ஒரு வார்த்தைகளாகட்டும், அதெல்லாம் வந்து காக்கைகளுக்குரிய தீர்த்தமா சாதுக்கள் கருதுறாங்க. அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சுகமே கிடையாது. அவங்க எந்த இன்பத்தையுமே அதுல பெறது இல்லை. அதுதான் இந்த அர்த்தம். என்னன்னா, பொதுவா பகவானோட வார்த்தை வர்ணிக்கலையா, அந்த இடம், அந்த புத்தகம், அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே காக்கைகளுக்கு தீர்த்தம். தீர்த்தங்கிறத மட்டும் மனசுல நினைக்காதீங்க நீங்க. தீர்த்தம்னா தண்ணி. காக்கை இருக்கிற இடத்துல நல்ல இடத்துல இருக்காது, குப்பைமேட்டுல தான் மேயும். அந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு எந்த இன்பத்திலும் பெறமாட்டாங்க அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மாதாஜி மேல கொஞ்சம் கீழே வாங்க. ரொம்ப ஆரம்பத்துல படிச்சார் இல்லைங்களா, அதை சொல்லணும். இதுதான் அடுத்தது. இப்ப வந்து பேச்சின் தூண்டுதல். நம்ம என்ன, அருவவாதிகள் மாயாவாதிகளுடைய பேச்சு என்ன?
அருவவாதிகளோட பேச்சு என்ன? வந்து நம்ம பகவானுக்கு உருவம் கிடையாது, நாம பகவானோட ஐக்கியமாயிடலாம் அப்படின்டுவாங்க. அவங்களோட பேச்சு வந்துட்டு பகவானுக்கு உருவமே இல்லைங்கிறாங்க. அந்த பேச்செல்லாம் சரி கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து காக்கைகளின் தீர்த்தம் தான். அதே மாதிரி கர்மகாண்டம்ன்றது என்னன்னா, நாம 10 அபராதங்கள், நாம ஜபத்துக்கு எதிரான 10 குற்றங்கள். அதுல வந்து 6வது குற்றம்னு நினைக்கிறேன். கர்மகாண்டத்தில் வேதங்களின் சடங்குகளுக்கு பலன்களை வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள சடங்குகளுக்கு பலனை தருது இல்லைங்களா? அதுக்கு ஈடா வந்து நம்ம வந்து மகா மந்திரத்தை கருதக்கூடாது. இந்த இடத்துல என்ன வேத சடங்குகளுக்கு பலன்னா, மலர்ச்சொற்கள், வேதங்களில் மலர்ச்சொற்கள் என்ன சொல்லுவாங்க? நீங்க வந்துட்டு லட்சுமி பூஜை பண்ணுங்க, லட்சுமி கிடைக்கும். ஏன்னா ஜென்ம மிருத்தி ஹோமம் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆயுள் கூடும். இந்த பூஜை பண்ணுங்க, படிப்பு வரும். அந்த பூஜை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வீடு வாங்குவீங்க, அதை வாங்க, இதை வாங்கின்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் வேதத்தில் உள்ள சொற்கள் தான். என்னது? நம்மளுடைய ஆசைகளை தூண்டுது அது. உங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக்கலாம், ஆசைக்கு அளவே கிடையாது. இன்னும் திரும்ப 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 பெருகிட்டு தான் போவோம். நமக்கு அது தேவையில்லை. நமக்கு எதின் மேல ஆசை இருக்கணும், எதின் மேல பட்டிருக்கணும், பகவான் மேல இருக்கணும். கர்மகாண்டம் எனப்படும் பலநோக்கு செயலில் ஈடுபட்டு பேச்சு. அவங்களோட பேச்சு என்ன? அதை பத்தி தான் இருக்கும். நான் அதை பண்ணேன், நீ பண்ணப்பா, எனக்கு ஜாப் கிடைக்கல, நான் ஜாப் கிடைக்கணும், அதை பண்ணேன், எனக்கு கிடைச்சிச்சு, நீங்க இதை பண்ணுங்க, எனக்கு பணம் இல்லாத நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், அதை பண்ண, நீங்க பண்ணுங்க. இந்த பேச்செல்லாம் என்ன இருக்குது? அவங்க எல்லாம் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே உழந்துக்கிட்டு அதுல இருக்கிற இன்பத்திலேயே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு. இந்த ஆன்மீகம் என்ன? பகவான் சச்சிதானந்த விக்ரம் கிருஷ்ணர் பகவானு, அவரை பார்க்கல என்ன? அவருடைய சிலைய பார்க்க என்ன ஒரு அழகு! காலங்காலத்தால 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்திக்கு கோயில்ல போய் பாருங்களேன். அந்த ஸ்கிரீனை திறந்ததும் நைட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க சாமிக்கு. 7:30 மணிக்கு தர்ஷன ஆர்த்தி. அதாவது தர்ஷன ஆர்த்தினா சிருங்கார ஆர்த்தி. பகவானுக்கு அழகா அலங்காரம் பண்ணி ராதா ராணிக்கும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு மகாபிரபுக்கெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி இந்த ஸ்கிரீனை திறப்பாங்க 7:30 மணிக்கு. அந்த 4:30 மணிக்கு காலையில் நம்ம தமிழ்ல எவ்வளோ பேர் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றீங்க? பக்தர்களே உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட்டு. 4:30 மணிக்கு நீங்க அட்டன் பண்ணும்போது நீ பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கோங்க, கேளுங்க, கேட்கறது கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க இது ஒரு இது என்னன்னா, நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கீங்க, L1 L2ல. நம்ம பகவான்கிட்ட டைரக்டாவே நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கலாம். ஏன் நம்ம தேவதைகளை வந்து நம்ம நாடணும்? அந்த மாதிரி கேட்டு நம்மளுடைய ஆசையை வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஆச்சுங்களா? அவங்க ஆனா இந்த பௌதிக மக்களின் பேச்சு வந்து, இது நான் கேட்க சொன்னேன், நீங்க கேட்டா நமக்கு ஒரு லிமிட்டு. ஈசாவாசியத்துல படிப்பீங்க, ஈசாவாசியம் இதம் சர்வம்னு. ஒரு அளவு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா லிமிட்டு. அதுக்கு மேல நம்ம பக்தி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேல முழுமையா பக்தியில இறங்கணும். இறங்கினாதான் நம்ம வீட்டுக்கு போக முடியாது, மேல நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு. அவங்களுடைய பேச்செல்லாம் என்ன இருக்குது? ஒரு இந்த பேச்சின் தூண்டுதலுக்கு அது ஒரு உதாரணமா சொல்லப்படுது இங்க. மக்கள்லாம் என்னத்தை பேசுறாங்க சொல்லுங்க? இப்போ ஒரு பஸ்ல ஏறி உட்கார பாருங்களேன், போன் காதுல போனோட இருக்கவங்க தான் 10 பேர், பஸ்ல தான் 9 பேர். ஏதோ கண்டக்டரும் இப்போ அது ரூல்ஸ்னால கண்டக்டர் டிரைவர்லாம் வைக்கிறது இல்லை, வண்டி ஓட்டும் போது வைக்க கூடாதுன்னு. அப்பத்தம்மா என்ன பேசிருக்கு சொல்லுங்க? எதுல அது நினைப்பு இருக்கும்? என்ன பேசிருக்குது? அனாவசியமா நம்ம லேடிஸ் எடுத்து, நீ என்ன செஞ்ச, நான் என்ன செஞ்சேன், நீ என்ன சேலை வாங்கின, நான் என்ன சேலை வாங்கினேன், உங்க பிள்ளை எப்படி படிக்கிறா, என் பிள்ளை எப்படி படிக்கிறா, நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இதுதான். 2 வியாபாரிகள் சந்திச்சா அவங்க வியாபாரத்தை பத்தி பேசுறாங்க. 2 வயசானவங்க சந்திச்சா அவங்க பழைய கதையை தான் பேசுவாங்க. இள வயசு பிள்ளைங்க சந்திச்சா அவங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயம், கிரிக்கெட்டோ இல்ல சினிமாவோ, இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. ஆனா நம்ம எந்த மாதிரி பேச்சு பேசணும்? பகவானை பத்தி பேசணும், அவருடைய குண ரூப நாம லீலைகளை பத்தி பேசணும். மற்றதெல்லாம் தத்பாயச தீர்த்தம், காக்கைகளின் தீர்த்தங்கள். அதுல வந்து எந்த ஒரு இன்பமும் கிடையாது. அந்த பௌதிக விஷயத்தோட பேச்ச நாம பேசாம பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசும்போது நாம வந்துட்டு
இந்த சுபாவத்தினை முறியடிப்பதற்கு நம்முடைய பேச்சினை கிருஷ்ணரை சார்ந்த விஷயங்களை நோக்கி நாம் திசை திருப்ப வேண்டும். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 1.5.10 படிச்சோம். இப்போ 1.5.11 படிக்கலாம். இதுங்க மாதிரி 2வது பாகவத ஸ்லோகம் வரும். தத்வாக் விசர்கோ ஜனதாக பிப்ளவோ யஸ்மின் பிரதிஸ்லோகம் அபத்வத்யபி நாமான்யனந்தஸ்யசோ அங்கிதானி யத் ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சாதவகா. அதே சமயம் படிங்க, அடுத்தவங்க படிங்க. கூப்பிடுங்க பிரபு. குமார் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? L3 குமார் பிரபுஜி. கீதா ஸ்ரீமாதாஜி படிக்கிறீங்களா? கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க மாதாஜி. அதே சமயம் அந்த இது ஸ்லோகம் படிக்கணுமா பிரபு? ஈஸியா படிக்க வந்தா படிங்க மாதாஜி, தவறில்லை. நல்ல முக்கியமான ஸ்லோகம். இல்லைங்க மாதாஜி, அது நான் வந்துட்டு கீழே எடுத்துட்டாங்க பாருங்க. உங்களுக்கு படிக்க முடிஞ்சா படிங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு நீங்க மீனிங் படிச்சு. அதே சமயம் முதற் கடவுளை தெய்வீக நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை பற்றிய முறையற்று வாழும் மனிதர்களிடையே புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும். இத்தகு தெய்வீக நூல்களில் தவறுகள் இருந்தாலும் அவை நேர்மையான தூய மனிதர்களால் கேட்க படிக்க ஏற்கப்படுகின்றன. முடிவு என்னவென்றில் பரமபுருஷ பகவானுக்காக பக்தி பற்றி பேசினால் அப்பொழுது பயனற்ற அபத்தமான பேச்சுகளிலிருந்து நம்மால் விலகி. கேட்கலீங்களே மாதாஜி, நெட்வொர்க் உங்களுக்கு சரியில்லை. கீதாஸ்ரீ மாதாஜி கேட்கல. என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவானுக்கான பக்தி தொண்டை பேசினால் அப்போது பயனற்ற அபத்தமான பேச்சிலிருந்து நம்மால் விலகி இருக்க முடியும். நமது பேசும் சக்தியை கிருஷ்ண உணவிற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவதற்கு நாம் எப்போதும் முயல வேண்டும். சஞ்சலமான மனதின் கிளர்ச்சிகளை பொறுத்தவரையில் அவை 2 வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று அபிரோத பிரதி அல்லது கட்டுப்பாடற்ற பற்றுதல் எனப்படுகின்றது. மற்றொன்று விரோத யுக்தா குரோதோ அல்லது விரக்தியினால் எழக்கூடிய கோபம் எனப்படுகின்றது. மாயாவாத கொள்கைகளை பின்பற்றுதல், கர்மவாதிகளின் பல்நோக்கு செயல்களை நம்புதல், லௌகீக ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட மேல கொஞ்சம் மேல எடுங்க மாதாஜி. மேல கொண்டு வரணுங்களா? அடிப்படையாக கொண்ட திட்டங்களின் மீதான நம்பிக்கை ஆகியவை அபிரோத விருத்தி எனப்படுகின்றன. பொதுவாக கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் கவனத்தை கவர்கின்றன. ஆயினும் இந்த பௌதிகவாதிகளால் அவர்களது திட்டங்களை நிறைவேற்ற இயலாது. அவர்களது கர்மி பலன்களை எதிர்பார்த்து பல்வேறு தேவர்களை வழங்குவர்கள் என்று ஆன்மீக ஆர்வமின்றி பௌதிக செயல்களில் மூழ்கி இருப்பவன். உபயங்கள் ஏமாற்றம் அளிக்கும் போது அவர்கள் கோபம் அடைகின்றன. பௌதிக ஆசைகளின் ஏமாற்றத்திலிருந்து கோபம் எழுகிறது. அது போலவே உடல் பிரபு அப்புறம் படிக்கலாம். பிரபு மாதாஜி கீழே வாங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் கீழே. அது வந்துட்டு பகவானை பத்தி பேசாத வார்த்தைகள் வந்துட்டு காக்கைகளின் தீர்த்தம். அதே மாதிரி அந்த ஸ்லோகோத்தர மொழிபெயர்ப்புக்கு வாங்க மாதாஜி. பகவானை பத்தி அவருடைய குணம், ரூபம், நாமம், லீலைகள் இவற்றை பத்தி இருக்கிற இலக்கியம் வந்துட்டு முறை தவறி வாழும் இந்த சமுதாயத்துல முறை தவறி வாழும் மக்களிடையே ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இது தெய்வீக நூல். இவை நேர்மையான தூய மனிதர்களால் கேட்க படிக்க ஏற்கப்படுகின்றது. தப்பு இருந்தா கூட ஆச்சுங்களா. இதுக்கு என்னன்னா, இப்போ
புரட்சிகரமான ஒரு மாற்றம் தான். உதாரணத்தை அடுத்துக்கணும். நான் என்னன்னா சொல்றேன் பாருங்க. இந்த பகவத்கீதை மட்டும் தான் நான் படிச்சிருந்தேன். அதை வாங்கி 10 வருஷம் கழிச்சுதான் அதையே நான் தொட்டு ஓப்பனே பண்ணேன். அப்புறம் தான் பாகவதம் 1ஆம் காண்டம் 1ஆம் காண்டம் மட்டும் தான் படிச்சிருந்தேன். பக்தி சாஸ்திரியில பகவத்கீதை, உபதேசாமிர்தம், ஈசோபனிஷத்து, பக்தி ரசாமர சிந்து இது 4 நல்லா படிச்சேங்க. இது முடிச்சு பக்தி வைபவம் வந்தாட்டிதான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன அருமையான விளக்கங்கள், என்ன அருமையான ஸ்லோகங்கள், இவ்வளவு விஷயமா அது இல்லாத விஷயமே இல்லை பாகவதத்துல. உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க, எல்லாமே இருக்குது. ஹிஸ்டரி, ஜாகிரபி, சயின்ஸ், ஹிஸ்டரி, ஜாகிரபி, சயின்ஸுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க, பிசிக்ஸுக்கு எல்லாமே இருக்குது, இல்லாதே கிடையாது. என்ன குழந்தை உருவாகி அது எவ்வாறு வளருது, நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க. பாகவத்துல அத்தனை விஷயம் இருக்குது, இல்லாத விஷயம் கிடையாது. இதெல்லாம் படிக்க படிக்க என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றம். ஆமா மாற்றம் தான் சொல்லுங்க. இப்போ இந்த இஸ்கானுக்கு இந்த ஃபுல்லா இந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், நாம சினிமாக்கு போறது. நாங்களாம் எங்களுடைய சொந்த ஊர் சேலம். இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக சினிமா கொட்டாயை கொண்டது எதுன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். திருமண பக்கமெல்லாம் சினிமா தியேட்டர் தான். நாங்களாம் அவ்வளவு சினிமா பார்த்துருக்குறோம். பார்க்காத சினிமா கிடையாது அந்த காலத்துல. என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க, ஒரு பிரயோஜனமே இல்ல. அதை பத்தி நினைச்சு இது இருக்குங்க மாதாஜி, தியேட்டர் ஒண்ணு இருக்குங்க மாதாஜி சேலத்துல. இப்ப 20 வருஷம் இப்ப நாங்க பிக்சரை பார்த்து நான் ஒரு 20 வருஷம் தியேட்டருக்கு போய் 20 வருஷம் ஆச்சு. போவாத தியேட்டர் இல்ல, காலையில ஒரு படம் மதியானம் ஒரு, ஏன்னா சேலத்துக்காக ரொம்ப சினிமாவை அடிக்ட் தான். அந்த காலத்திலேயே மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ்ல இங்கதான் இருந்தது. என்னத்துக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றம். என்ன மாற்றம், சினிமாவே பிடிக்கல, சினிமாவே பாக்குறது இல்ல, டிவியில சீரியல நாங்களாம் பாக்குறதே இல்லை, டிவியே இல்லை. எங்களுடைய என்ன மாதிரி இருக்கிற டிவோடி வீட்டுல எங்கிட்ட டிவி இருக்கு, டிவியே வச்சுக்கிறது இல்லைங்க, டிவியே வைக்கிறது கிடையாது. எதுக்கு அதை வைக்கணும்னுட்டு நாங்க வச்சிருக்கிறோம். இந்த டிவி, எஸ்பிபிசி வேற போடக்கூடாது எங்க வீட்டுல, இதுதான் போட்டா போடணும். பசங்கள்லாம் தனியா இருக்கிறான், நாங்க இதுதான் போடுறோம். எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல் தான். சீரியல்லாம் என்னன்னு தெரியாது, பாக்குறது கிடையாது. ஆனா அக்கம் பக்கத்துல பைத்தியமா இருக்கிறாங்க. இது ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றம் தான். இன்னைக்கு கேளுங்க, சீரியலை பத்தி நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க. நீங்க இருக்கிறீங்க, உங்க சொந்தக்காரங்களே இருப்பாங்க. இன்னைக்கு இந்த சீரியல் என்ன ஓடிச்சு, அடுத்தலாம் அதை பார்க்கலாம் அவங்க சிரசே வெடிச்சிரும். அந்த அளவுக்கு அருமையாயிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளும் இருந்தவங்க தான். நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே இது ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. நீங்க படிக்க படிக்க அதனுடைய ஆனந்தத்தை நீங்க உணர்வீர்கள். முடிவு என்ன, பகவானோட பக்தி தொண்டை பற்றி பேசினா, பகவானுடைய பக்தி தொண்டை பற்றி பேசினா அது ஒரு பயனுள்ள பேச்சு. மத்த பேச்செல்லாம் அபத்தமான பேச்சு. என்ன பேசுறான் கேட்கலாம், பகவானோட பக்தி தொண்டை பத்தி என்ன பேசுறான், எங்க வீட்டுல இப்போ இஸ்கான்ல தீட்சை வாங்கின டிவோட்டி எல்லாம் வீட்டுல ராதாகிருஷ்ணர் விக்கிரகம் வச்சிருக்கிறாங்க. ஜெகநாத் விக்கிரகம், ஜெகநாத் சுபத்ரா ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்ரா விக்கிரகம், அப்புறம் கௌரணித்தாய் விக்கிரகம். எங்களுக்குள்ள பேசிக்குவோம். என்னன்னுட்டு, என்ன ட்ரெஸ் போட்டோம் உங்களுக்கு உங்க கௌரங்காவுக்கு, எங்க ஜெகநாத்துக்கு இந்த ட்ரெஸ் போட்டோம், எங்களுடைய எங்க ஜெகநாதருக்கு இந்த ட்ரெஸ் போட்டோம், நீ முக்குட்டு எப்படி வச்ச, நீ கைக்கு என்ன மாதிரி வளையல் போட்ட, இதுதான் நாங்க பேசுவோம். இன்னைக்கு பாத்தியா கோயில்ல என்ன அழகு, ராதாராணி பூக்கூடைய கையில வச்சிருந்தாங்க, இந்த கையில ஒரு அதாவது பூச்செண்டு வச்சிருந்தாங்க, இந்த கையில கிளி உட்கார்ந்து இருந்தது. நீங்க பாருங்க, காலங்காலத்துல மங்களாரத்தி முடிஞ்சு தர்ஷனாத்தியில நம்ம மங்களூர் டெம்பிள்ல பாருங்க, அந்த ராதாகிருஷ்ண விக்கிரகத்தை பாருங்க, அப்படியே ஜூம் பெருசு பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குதுன்னுட்டு. எல்லா கோயில்லையுமே ராதாகிருஷ்ணருக்கு அவர் அலங்கார பிரியரு. கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அலங்கார பிரியரு. அலங்காரம் பண்ணி விதவிதமா பார்க்கலாம். அந்த ட்ரெஸ்ஸோட வேலைப்பாடுகளை பாருங்க, நுணுக்கங்களை பாருங்க. இதை பத்தி தான் நாங்க பேசுவோம். அந்த கண்ணழக பாருங்க. கிருஷ்ணா அப்படின்னாவே வசீகரிக்கக்கூடியவர். கிருஷ்ணா
இன்னொரு அர்த்தம், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தொடர்ச்சியான பிறவி. நானா இல்லை, நகி இந்திர சொல்ல பாருங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு தொடர்ச்சியான பிறவிகள் இல்லை. நமது பிறப்பை அறுப்பவர், முக்தி கொடுப்பவர் முகுந்தன். இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேச்சு இருக்குது. இந்த பேச்சை விட்டுட்டு அந்த நடிகை அப்படி, இந்த நடிகை அப்படி, அந்த கிரிக்கெட் வீரர் இப்படி, பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இப்படி, பக்கத்து வீட்டுக்காரி, இதுதான் பேசுறோம். வேற எதுவும் பேசுறது இல்ல. நம்ம இப்ப பக்தியில் இருக்கிறீங்க, 4 பேர் நம்ம சொந்தக்காரங்க, நம்ம பந்தக்காரங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க உட்காந்து பேசுறத போய் கேட்டு பாருங்களேன். இப்பெல்லாம் எனக்கு உட்காந்து பேசும்போது எனக்கு நாங்க மேக்சிமம் எல்லாம் பேசுவோம், நல்லதுக்கு இடத்துக்கு போவோம் வருவோம். நான் சாவு வீட்டுக்கே போனாலும் அங்க போய் பகவானை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா வந்துருவாங்க, என்ன இது அவங்களா ஆரம்பிச்சிருவாங்க, என்ன இதுங்க இதுன்னு இப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிம்பாங்க. உடனே நாங்க ஆரம்பிப்போம், நீங்க வைக்க மாட்டீங்களா? இல்லையா, வைக்கிறது இல்லம்மா. வைக்கிறது இல்லையா? புரட்டாசி மாசம் சாமி கும்பிட்டீங்களா? கும்பிடுறோம். அப்ப வைக்கிறீங்களா? வைக்கிறோம். நீங்க புரட்டாசி மாசம் சனிக்கிழமை சாமிக்கு சாமி கும்பிடும்போது நாம வைக்கிறீங்களா? எங்களுக்கு 360 நாளும் புரட்டாசி மாசம் சனிக்கிழமை தாங்க அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம். அப்படி ஆரம்பிச்சு பகவானை பத்தி தான் எடுத்து சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு நிறைய கதை இருக்குது. நாம அதை பத்தி தான் பேசணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது போல இப்ப இந்த நம்ம உடலோட தூண்டுதலை 3 பிரிவா பிரிக்கலாம். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிங்க. மோகனசுந்தரம் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. படிக்காதவங்க படிக்கிட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். அதுபோலவே உடலில் தூண்டுதல்களையும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். நாவின் தூண்டுதல், வயிற்றின் தூண்டுதல், பாலுறுப்பின் தூண்டுதல். இந்த 3 புலன்களும் உடலில் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்திருப்பதை காணலாம். உடலின் உந்துதல்கள் நாவிலிருந்து தொடங்குகின்றன. பிரசாதத்தை மட்டும் உண்பதற்கு நாவினை பழக்குவதன் மூலமாக நாவின் தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அப்போது வயிறு மற்றும் பாலுணர்வின் தூண்டுதல்கள் இயல்பாகவே கட்டுப்படுத்தப்படும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் கூறுகிறார். சரீர அரவிந்தியாய ஜாத शरीर विद्या जाड़े प्रिय जागे काले जीवे बेले विशेष आगरे दारे मध्य जिह्वादि शोभमाय सुधर्मदि तागे जयदा कठिन संसारे कृष्णा पड़दाया मया करी भारत जिव्या जया स्व प्रसाद अन्न दिलो बाई से अन्नामृत गावो राधा कृष्णा गुण गावो पेमेटागा चैतन्य निदाय जी. இது என்னன்னா பிரசாத ஹானரி மந்திரம். பிரசாதம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஸ்கான்ல நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல இந்த மந்திரத்தை சொல்லிதான் நாம பிரசாதத்தை சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். இது பிரசாத ஹானனி மந்திரா. இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கலாம். படிங்க பிரபு. எம்பெருமானே, இந்த பௌதீக உடல் அறியாமையின் மொத்த வடிவமாகும். புலன்களோ மரணத்தை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் வலைகளாக உள்ளன. நாங்கள் எப்படியோ பௌதிக புலன்ப கடலில் விழுந்து விட்டோம். எல்லா புலன்களிலும் நாக்குத்தான் மிகவும் பேராசை கொண்டதும் கட்டுப்படுத்த முடியாததும் ஆகும். இவ்வுலகில் நாவை வெல்வது மிகவும் கடினமானதாகும். இருந்தும் அன்புள்ள கிருஷ்ணரை, நீங்கள் எங்களின் மீது மிகவும் கருணை கொண்டுள்ளேன். நாவினை வெல்வதற்கு எங்களுக்கு உதவும் பொருட்டு இந்த அருமையான பிரசாதத்தை அனுப்பியுள்ளேன். எனவே நாங்கள் இந்த பிரசாதத்தினை முழு திருப்தியுடன் ஏற்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரை கொள்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரேமையுடன் சைத்தன்ய மகாபிரபையும் நித்யானந்த பிரபையும் அழைக்கின்றோம். கொஞ்சம் வாங்க மாதாஜி. இந்த பிரசாதம் 3 நேர்கோட்டில் இருக்குது. எது எது? வாயு, வயிறு, பால் உறுப்பு. இது 3மே நேர்கோட்டில் தான் இருக்குது. இந்த 3க்குமே ஒரு வழி கண்ட்ரோல். இதுன்னா 3க்குமே கண்ட்ரோல் வாய் தான். ஏன் சொல்லுங்க? இப்ப பிரசாதங்கும் போது நம்ம பிரசாதத்துல உப்பு, புளி, காரம் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி சேர்க்கறது இல்லை. எந்த டாக்டர் ஒரு சட்டன் ஏஜுக்கு பின்னாடி போங்க. மேக்சிமம் டாக்டர் போனா நீங்க உப்பு சாப்பிடாதீங்க, பிபி. நீங்க சுகர் சாப்பிடாதீங்க, உங்களுக்கு சுகரு. உங்களுக்கு லோ பிபி, உங்களுக்கு ஹை பிபி. நீ இதை சாப்பிடாத, அதை சாப்பிடாது. உனக்கு காமன் வந்துச்சு, அதை சாப்பிடாத, இதை சாப்பிடாத. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம எதையுமே ஒரு அளவில்லாத, வரைமுறை இல்லாத, முக்கியமா அது பிரசாதமா இல்லாத, நம்ம நாக்கு ருசிக்காக எனக்கு புளிப்பு தான் பிடிக்கும், எனக்கு கொஞ்சம் உரப்பா இருக்கணுங்க, இப்படி நம்ம விரும்பி சாப்பிட்டோம். ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானுக்காக சமைக்கணும். நாங்க சமைக்கிறதுக்கு எனக்கு அப்பதான் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்போது
ஜெயபதக குரு மகாராஜ் சுவாமி. அவர் வந்து எங்க இதுக்கு பெங்களூர் HBR லேபட்டுக்கு வந்தாங்க. மகாராஜ் அவரு வந்தாரு. வரும்போது அவங்களுக்கு சமைக்க போறோம். சமைக்க போகும்போது இட்லிக்கு முதல் நாள் போட்டாச்சு. அப்ப இட்லி மாப்பு நான் சோடா போடலான்னேன். அதுக்கு எங்களுடைய மாதாஜி சொன்னாங்க, மாதாஜி சோடாப்பா, சோடாப்பெல்லாம் போடக்கூடாது மாதாஜி, அவர் குடல் புண்ணாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் குழம்புக்கு இவ்வளவு, ஐயோ கிருஷ்ணா, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க. மிளகாத்தூளா, உப்பா, இவள் லிமிட் அவ்வளவுதான். ஒரு பச்சை மிளகா அதே போட மாட்டாங்க, விதைய எடுத்துட்டு போடுறாங்க. உப்பா, அரை உப்புங்க. நம்ம உப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஏன் சொல்லுங்க? எல்லாமே நம்ம புலன்களை தூண்டக்கூடியதுதான். இந்த பூண்டு, வெங்காயம், இந்த நான்வெஜ் இதெல்லாம் என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய புலன்களை தூண்டுது. நம்ம புலன்களை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் வாயை கட்டுப்படுத்தினா எல்லாமே கட்டுப்பாடாகும் இயல்பா. இதை யார் சொல்றாங்க? பக்தி வினோத் தாகூர் வந்து சொல்றாரு. இதுக்காக என்னன்னு ஒரு பிரசாதத்தை நாம சாப்பிட்டா எப்படின்னுட்டு. இல்லைங்க மாதாஜி? சரீர அவித்யாஜால், அவித்யாங்கிறது அறியாமை. இத வந்து நீங்க தமிழ்ல படிக்கும்போது அந்த வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும். சொல்றோம் என்னன்ட்டு, பகவானே நான் எப்படியோ இந்த உடம்பு, இந்த பௌதிக உடல் வந்து அவித்யாவோட மொத்த வடிவமே இந்த பௌதிக உடல் தான். எப்படியோ இந்த புலனின்ப கடல், அந்த புலனின்ப கடல் சொல்லுங்க, நம்மளால வாயை அடக்க முடியல. என்ன சாப்பிடணும்? உப்பா வேணும், புளிப்பா வேணும், காரமா வேணும், இப்படி அடக்க முடியல. இது விழுந்துட்டோம். எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப பேராசைதுன்னா நாக்கு தான். இதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. நான் முத கட்டுப்படுத்தது நாக்கு தான். இதே வார்த்தை தான் எனக்கு குருவா இருந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்னுடைய மகனோட வயசு தான் எனக்கு குருவா இருந்து சொல்லி கொடுத்த பிரபு. அவர் சொன்னாரு, எல்லாம் பண்ணலாம், நாக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ட்டாரு. பிரபு இப்படி சொல்றாரு, கஷ்டமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு போய் ஒரு 3 மாசம், மிஞ்சி போனா 6 மாசம் கூட இல்ல, 6 மாசத்துல நாங்க அந்த புரட்டாசி மாசம் வந்துச்சு. நாங்க போயிட்டு, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, புரட்டாசி மாசம் புரட்டி போடும் அப்படின்னுட்டு. எங்க வண்டி ஓட்டுற டிரைவர் எங்களுக்கு சொல்லுவாரு, அக்கா புரட்டாசி மாசம் வந்து மக்களை புரட்டி போட்டுருங்க, நமக்கு நல்லது அவங்க, திருப்பதி பெருமாள் நல்லது பண்ணுவாருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படி அந்த நினைப்பு எனக்கு வந்தது. புரட்டி போடுதுன்றார்ல, நம்மள புரட்டி போட்டோம். இப்போ நம்ம இது எடுக்கலையா, இனி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, புரட்டாசி மாசம் விடுறோம், இந்த நான்வெஜ் புரட்டாசி மாசம் சாப்பிட மாட்டோம், அப்படியே கண்டினியூ விட்டாச்சு. அடுத்த புரட்டாசி மாசம் வந்துச்சு, எதை விடலாம்? பூண்டை விட்டோம். அடுத்த புரட்டாசி மாசம் வெங்காயம். ஏன்னா வீட்டுல இருக்கவங்க ஒத்துக்கணுமே. எல்லாரும் பக்தரானா ஒரே டைமே எல்லாரும் விடலாம். யாரும் பக்தராகல, நான் மட்டும் ஆகும்போது என்ன பண்ண முடியும்? ஆனா வீட்டுல விட்டாங்க, ஒன்றும் சொல்லலை. அவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி அவங்க கூட எல்லாத்தையுமே விட்டாங்க, ஒண்ணுமே பேசுறது இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம நாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாவே பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து போன மாதிரி தான். பகவானுக்காக செய்யக்கூடியதெல்லாம் தபஸ். இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் படுத்துறது தான் நம்ம ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோம், சாண்டிங் பண்றோம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்றது? தவம். நம்ம பண்றது தவம். இது தபஸ்வி. இதுக்கு முன்னாடி படிச்சு பாருங்க, தபஸ்வி. இந்த மாதிரி இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிற வந்து தவம் செய்யறதுக்கு சமம். அவர்களை வந்து நம்ம தபஸ்வின்னு சொல்லி சொல்லலாம். நாம அதுக்காக பகவானுக்கு நன்றி சொல்றோம். பகவானே, இந்த நாக்கை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தீங்க, நாங்க வந்து இந்த பிரசாதத்தை ரொம்ப முழுசு திருப்தியா ஏத்துக்கிறோமாப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா குணா காவோ, இந்த ராதா கிருஷ்ணனுடைய குணங்களை வந்து நாம புகழலாம். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. இதுக்கு பிரேமையுடன், பிரேம் சேட்டாக்காக சைத்தன்ய நித்தாயின்னு வரும். சைத்தன்ய மகாபிரபையும் நித்யானந்த பிரபையும் அழைக்கிறோம். நமக்கு அறுசுவை உணவும். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கல, அடுத்து உங்களுக்கு படிக்காதவங்க கூப்பிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மைதிலி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி, படிக்கிறேன்.
6 வகையான ரசங்கள் சுவைகள் உள்ளன. ஒருவன் அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினால் சஞ்சலம் அடைந்ததால் அவன் நாவின் உந்துதலால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். சிலர் மாமிசம், மீன், நண்டு, முட்டை மற்றும் விந்துவினாலும் இரத்தத்தினாலும் உருவாகி மடிந்த உடல்களை உண்ண விரும்புகின்றனர். வேறு சிலரோ காய்கறிகள், கொடிகள், கீரைகள் அல்லது பால் பொருட்களினால் கவரப்படுகின்றனர். ஆயினும் அவை அனைத்தும் நாவினுடைய உந்துதல்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே ஏற்கப்படுகின்றன. அதுபோலவே புலனின்பத்திற்காக உண்பதும் மிளகாய், புளி முதலிய மசாலா பொருட்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய நபர்களால் கைவிடப்பட வேண்டியவை. வெற்றிலை, கஞ்சா, பாக்கு, புகையிலை, பீடாவில் உள்ள பல வாசனைப் பொருட்கள், எல்எஸ்டி, மரிஜுவானா, அபீன், சாராயம், காஃபி, தேநீர் முதலியவை தவறான உந்துதல்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எப்படி படிங்க. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை மட்டுமே ஏற்றல் என்னும் பழக்கத்தை நாம் பின்பற்றினால் மாயைக்கு பலியாவதிலிருந்து விடுபடுவது சாத்தியமாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே கூறுவதன்படி காய்கறிகள், தானியங்கள், பழங்கள், பால் பொருட்கள், நீர் முதலியவை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க தகுந்த உணவாகும். அதே நேரத்தில் ஒருவன் சுவைக்காக மற்றும் பிரசாதத்தினை ஏற்று அதிகமாக உண்டால் அவனும் நாவின் உந்துதல்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கான முயற்சிக்கு பலியாகிறான். பிரசாதம் உண்ணும்போது கூட மிகவும் சுவையான பதார்த்தங்களை தவிர்க்கும்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கற்பித்து உள்ளார். அருமையான உணவினை உண்பதற்கான எண்ணத்துடன் விக்கிரகத்திற்கு சுவையான பதார்த்தங்களை நாம் அர்ப்பணித்தால் நாவின் உந்துதல்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் நாம் ஈடுபடுகிறோம். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் அந்நிய நிலை 6.227 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி. ஜுஹாரா லாலசே ஜெயி இது உதிதாயா விஷ்ணோதர பராயணா கிருஷ்ண நாகி பாயா. அதாவது ஜிஹ்வானா நாக்கு. நம்ம ஆரம்பத்தையே படிச்சு ஜிஹ்வா வேகம், நாக்குடைய வேகம். எவன் நாக்கு அடிமையாக்கி அதை திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இங்கேயும் போறானோ அவன் இந்த பாலுறுப்பு மற்றும் வயிற்றுக்கான தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். அந்த மாதிரி ஈடுபட்டிருக்கவங்க பகவான் கிருஷ்ணனை அடையவே முடியாது. எனக்கு அது வேணும், அங்க சாப்பிட்றேன். இன்னைக்கு எப்பா நம்ம பாய் வீட்டுல பிரியாணியை போட்டாங்கப்பா, ரம்ஜானுக்கு அங்க போய் சாப்பிடலாம். நம்ம பெருக்கு மூட கெடா வெட்டிட்டாங்க, அங்க போய் சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் என்ன சொல்லுங்க? வயிற்றுக்கான தொண்டு. மொட்டை அடிச்சானா, காதை குத்துனானா, கெடா விருந்து போட்டானா, இது எதுக்கான தொண்டு? நம்ம வயிற்றுக்கான தொண்டு. பகவானை அடையறதுக்கு அது பிரயோஜனம் இல்லை. திரும்ப 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 ஜன்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி ரங்கராட்டனம் பிரபுபாதர் கூறுகிறார். என்ன சொல்றாரு? திரும்ப திரும்ப நம்ம பிறந்து 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 பல கோடி பல நூறு ஜென்மங்களா பிறந்து பிறந்து இறந்துகிட்டு இருக்கணும். அது நமக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் கீழே கொண்டாங்க. எங்க பற்றி நாம இது ஆல்ரெடி திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்கன்னா அவ்வளவு முக்கியமானது. பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை மட்டுமே நம்ம ஏற்கணும், அதை தான் நான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு செயல நம்ம உறுதியா இருக்கணும். அந்த உறுதியா இருந்தா போதும், நமக்கு அது போதும். பகவான் அடையக்கூடிய ஒரு வழி நமது புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வழி. வாயி மூணுமே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குது. இந்த வாயை கட்டுப்படுத்தினா போதும், எல்லாமே கட்டுப்படுத்தலாம். எனக்கு இந்த சுவைக்காக நம்ம உண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு நமக்கு நல்லா புளிக்குழம்பு வச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு புளிக்குழம்பு வச்சு சாமிக்கு வச்சு சாப்பிட்றது கூட நாம அந்த நாவுக்கு அடிமைதான். நாவிற்கு அடிமைதான். நாங்க ஏகாதசிக்கு என்ன செய்வோம்? கடைக்கு போவோம். போயிட்டு நான் சேப்பக்கிழங்கு வாங்குவேன். ஏன் சொல்லுங்க? ராதாராணிக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால சேப்பக்கிழங்கு செய்யாத இருக்க மாட்டோம் ஏகாதசிக்கு. பகவானுக்கு கீழே யாருக்கு எது பிடிக்கும்? பகவானுக்கு எது பிடிக்கும்? ராதாராணிக்கு எது பிடிக்கும்? அது மாதிரி நாங்க ஆலோசனை பண்ணி செய்வோம். நமக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. குழந்தைங்களுக்கு பக்தியை செய்யறோமா, அந்த குழந்தைங்களும் பக்திக்கு வரணும்.
நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களும் பக்திக்கு வரணும். அவங்களுக்கு அவ பிறந்த நாள் அப்ப ஒரு பிரசாதம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிரசாதம் செய்யலாம். பகவான் ஏத்துக்குவார். ஏன் சொல்லுங்க? அவங்களும் பக்திக்கு கொண்டு வரதுக்காக செய்யறோம். பகவானே இது உனக்கு வச்சிருக்காம சாப்பிட்ற இந்த பிரசாதத்தை நீ ஆசீர்வதிக்கணும். உன்னுடைய ஆசீர்வாதம் அவங்க சாப்பிடணும். சாப்பிட்டு பக்திக்கு வரணும். இப்படி வேண்டிட்டு செய்யணும். தவறு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வீட்டு இருக்கவங்களையும் பக்திக்கு கொண்டு வரணும். நாம அந்த பிரசாதத்துல கூட எனக்கு இது டேஸ்டா இருக்குது, இதுதான் எனக்கு வேணும் சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம். இந்த பிரசாதமே திரும்ப கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிட்றது அதுவும் நாக்கு கடுமைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்றாரு. நாம நான் டேஸ்டான உணவு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக செஞ்சு விக்கிரகத்துக்கு படைக்கிறது இந்த நாவின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு செயல். ஹரே கிருஷ்ணா. மணி 10 ஆயிடுச்சு. இன்னும் யாராவது படிக்காதவங்க இருக்கிறீங்களா? எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்கல்ல? பிரபு எல்லாம் படிச்சிட்டாங்களா? நான் படிக்கல மாதாஜி. நீங்க படிச்சிருங்க. அப்பனா படிச்சிருங்க. படிச்சுட்டு ஒரு ஒரு 5 minutes 10:05 முடிச்சிடலாம். 3 minutes படிங்க பிரபு. ஏன்னா நீங்க படிக்கிறா அது ஒரு குறையாயிடுது. முடிச்சிடணும் டைமுக்கு. படிங்க பிரபு. முன்னரே குறிப்பிட்டது போல நாவிற்கு அடிமையாகி முன்னரே குறிப்பிட்டது போல அடுத்த பேர முன்னரே குறிப்பிட்டது போல நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு ஆகியவை ஒரே கோட்டில் அமைந்துள்ளன. அவை ஒரே பிரிவை சார்ந்தவை. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியுள்ளார், பால நாகா இவே ஆர பால பரிபே. மிகவும் சுவையான உணவினை உண்ண வேண்டாம். பகட்டான ஆடைகளை அணிய வேண்டாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்நிய லீலை அந்திய லீலை 6.236. இந்த கூற்றின்படி வயிறு சார்ந்த நோய்களால் துன்பப்படுபவர்கள் வயிற்றின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேவைக்கு அதிகமாக உண்ண விரும்பும் போது நாம் நமது வாழ்வில் பல்வேறு அசௌகரியங்களை இயல்பாகவே உருவாக்குகிறோம். இருப்பினும் ஏகாதசி, ஜென்மாஷ்டமி முதலிய தினங்களில் உபவாசம் அனுசரிக்கும் போது நம்மால் வயிற்றின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பாலுறுப்பின் உந்துதல்களை பொறுத்தவரையில் 2 வகைப்படுகின்றன. முறையானவை, முறையற்றவை. அல்லது ஏற்கத்தக்க பாலுறவு, ஏற்கத்தகாத பாலுறவு. ஒரு மனிதன் சரியான பக்குவ நிலையை அடையும் போது அவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கேற்ப திருமணம் செய்து கொண்டு நல்ல குழந்தைகளை பெறுவதற்காக தன்னுடைய பாலுறுப்பை பயன்படுத்தலாம். இது முறையானதும் தர்மத்திற்கு உட்பட்டதுமாகும். இல்லையெனில் பாலுறுப்பின் உந்துதல்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவன் பல்வேறு செயற்கையான வழிகளில் ஈடுபடலாம். எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுமின்றி செயல்படலாம். தகாத பாலுறவின் தன்மைகள் சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. தகாத உறவை பற்றி சிந்தித்தல், அதற்கு திட்டமிடுதல், அதை பற்றி பேசுதல். ஹரே கிருஷ்ணா. அதை பற்றி பேசுதல். ஓகே. அது ரொம்ப என்ன வருது. அடுத்தது படிச்சுக்கலாம், பார்க்கலாம். மாதாஜி கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. ஒரே நேர்கோட்டுல அமைஞ்சதுன்னு திரும்ப சொல்றாங்க. நாம மிகவும் சுவையான உணவை உண்ணக்கூடாது. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் சொல்றாரு நம்ம மிகவும் சுவையான உணவை உண்ணக்கூடாது. பகட்டான ஆடைகளை அணியக்கூடாது. இது இந்த மாதிரி நம்ம வாயை கண்ட்ரோல் பண்ண சாப்பிட்டா சொல்லுங்களேன், நோவுதான். நம்ம
என்னது வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஆயுத பூஜை போட்டு மிஷின் கூட வந்து ஓய்வு கொடுக்குறோம். ஆனா சில மனிதர்கள் வயிற்றுக்கு ஓய்வே கொடுக்கறது இல்லை. விரதம்னா என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு, தவம்னா என்னன்னு தெரியாது. மிஷினு தான். இங்கிலீஷ்ல சாரி ஹிந்தியில ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, பேட் பர்னா பிட் பர்னா. என்ன சாப்பிடணும் நப்பணும், சாப்பிடணும் அதை நப்பணும். இதுதான். இந்த மாதிரி என்ன இருக்கு சொல்லுங்க? நோய் தான். வாயை கட்டுப்படுத்தலைன்னா நோய் தான். ஏகாதசி ஜென்மாஷ்டமி இதெல்லாம் சயின்டிபிக்கலாவே நம்ம வந்து 15 நாளைக்கு ஒரு டைமு அந்த வந்து நம்ம உடல் உறுப்புகளுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம். அது உடலுக்கு தேவை. எதுவுமே சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டிருக்கிறது எதுவுமே ஒரு தவறான ஒரு கருத்தும் கிடையாது, நம்ம உடலுக்கு ஏற்காத ஒரு கருத்தும் கிடையாது. நம்ம உடல் சௌரியத்துக்கு தான் அதுவும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மேல மாதாஜி. அதே மாதிரி இது நம்ம பார்க்குறோம் 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. இதுலயே நம்ம சொல்லப்பட்டது என்னென்ன? இல்லிசெட் செக்ஸ், தகாத பாலுறவு கூடாது, அது தவறு. இது ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. நம்ம வந்துட்டு சாஸ்திர விதிப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். குழந்தைய வந்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள குழந்தைக்காக வளர்ப்பதற்காகத்தான் நம்ம வந்து குழந்தைகளை பெற்றுக்கணும். பண்ணி குட்டிக்கப்பட்ட மாதிரி பல குட்டிகளை பெற்று விட்டுற வேண்டியது கிடையாது. அதான் தவறான ஒரு செயல். அது எதுக்காக? நம்மளுடைய புலன்களின் திருப்திக்காக. என்ன பலன் வரப்போகுது? பிரயோஜனம் கிடையாது. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே இந்த பௌதிக சேற்றிலேயே அமிழ்ந்து கிடக்க வேண்டியதுதான். ஒரே வழி, நம்ம பிரசாதத்தை மட்டும்தான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கணும். அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணா கரெக்டா முறையான ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்ட காமத்துலதான் ஈடுபடணும். பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாரு என்னன்னு? தர்மத்திற்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானேன்னு பகவானே சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப தருப்பேசா கிருபா சிந்தபயேவச்சா பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு நாமாச்சார ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜகத்குரு ஸ்ரீ பிரபுபாதர் கி ஜெய். प्रेम से कोई गौरनी ताय हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. பிரபு லீவாய்க்கிழமை எப்படி லீவ் பண்றது? மாதாஜி யார ஹோஸ்ட் பண்ணணும்? பிரபு நீங்க பயணிங்களா? விஷ்ணு பிரபு நான் பண்றேன் மாதாஜி. யூடியூப் ஸ்டாப் பண்ணுங்களா? பார்ட்டிசிபேட் போயிட்டேன். என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க, நான் போன்ல தான் இருக்கிறேன். எது என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? இப்ப லைவ் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்.